Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Janvallabha, Girivaradhari. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Vihari, Jaya Gopi Janvallabha, Jaya Girivaradhari. Jai Radha Madhava, Jai Kunja Vihari, Jai Gopi Janvallabha, Jai Girivaradhari. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare,
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे जय जय माधव दयिते। राधे जय जय माधव दयिते। गोकुल तरुणी मंडल मोहिते। राधे जय जय माधव दयिते। दामोदर रति वर्धन बेशे। हरि निष्कुट वृंदा विपिने से। राधे जय जय माधव दयिते। वृषभानो दधि नव शशिलेखे। ललिता सखी गुण रमित विशाखे। राधे जय जय माधव दयिते। करुणं करुमयीं करुणा भरिते। सनक सनातन वर्णित चरिते। राधे जय जय माधव दयिते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय बोलो श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। टिके प्रार्थना कर दियंतु प्रभु जी। आज्ञा प्रभु जी। हरे कृष्ण समस्तों स्कंद मांगलिक को अपना स्वागत प्रार्थना से भागवतम गीता प्रारंभ करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथानित्वं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोप्यकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कंचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गुरुदिश नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे भागवतम तृतीय स्कंद अष्टादश अध्यायर प्रतिबर्ष अनुमोदन कार्यक्रम विषय ହେଲା ଶ୍ରୀ ବରାହ ଦେବଙ୍କର ସହିତ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିମା ମାତାଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରତିମା ମାତାଜୀ ଏବଂ କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀଙ୍କୁ କୋ-ହୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରତିମା ଏବଂ ଖୁଲଣା ମାତାଜୀଙ୍କୁ। ପ୍ରତିମା ମାତାଜୀ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। हरे कृष्ण ହରେ କୃଷ୍ଣ। समस्तଙ୍କୁ प्रणाम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देव। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक परम ब्रह्म परम पुरुष परम प्रेममय श्री हरि जगतरनाथ जगन्नाथଙ୍କୁ ମୋର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଓ ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଅନୁମୋଦନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବରାହ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦୁଇ ଦ୍ୱାରପାଳ ଜୟ ଏବଂ ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ଚାରି କୁମାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ସେମାନେ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ସମସ୍ତ କଥା ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁମେମାନେ ଦାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ମୋର ଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ପତନ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଗଲା। ସମଗ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଆକାଶରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଉତ୍ପାତ ଦେଖାଗଲା। ପର୍ବତମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି କାରଣ ଜାଣିନଥିବା ପ୍ରଜାମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଳୟ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସମୟକ୍ରମେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଧତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗଦା ହସ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଭୟରେ ଲୁଚିଗଲେ। ତାପରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସେଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବରୁଣଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ବିଭାବରୀପୁରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାତାଳପୁରରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେତେବେଳେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲା ବରୁଣ ଦେବତା କହିଲେ, ହେ ବୀର, ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମୋର ବୟସ ଚାଲିଗଲାଣି, ତେଣୁ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସମକକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର କାମନାକୁ ସେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଠିକ କଥା, ବରୁଣ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ମତେ କୌଣସି ଯଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଭାବି ସେ କଣ କଲେ ନା ପାତାଳପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ହରି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ବରାହ ଅବତାରକୁ, ଯାହାକି ସେ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯେମିତି ବରାହ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବରାହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ
ତାପରେ ବରାହ ଦେଖିଲେ ଯେ ବରାହ ଭଗବାନ ନିଜ ଦନ୍ତାଗ୍ରରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧରି ଉପରକୁ ଟେକି ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରକ୍ତାଗୁଣ ଚକ୍ଷୁର ତେଜରେ ରାକ୍ଷସର ତେଜ ମଳିନ ପଡିଯାଉଥିଲା। ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏ ବନଚର ଜୀବ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିଲା? ତାପରେ କହିଲା, ରେ ମୂର୍ଖ, ପୃଥିବୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତୁ ତୋର ଯୋଗମାୟା ବଳରେ ଲୁଚି ଛପି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁ ଏହାକୁ ଧରି ଆଜି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ତତେ ଶେଷ କରି ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଶୋକ ଦୂର କରିବି। ମୋ ହାତର ଏଇ ଗଦା ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ତୋତେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଋଷି ଦେବତା ମାନେ ସବୁ ଚେରକଟା ଗଛ ପରି ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଏଇ ଯୋଉ କଟୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ବଢିଲା। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଗାଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବାଣରେ ବିଦ୍ଧ ଭଗବାନ ତାକୁ ସହି ଭୟଭୀତ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜର ଦନ୍ତ ଅଗ୍ରରେ ଧରି ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ଯେପରି କୁମ୍ଭୀର ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗଜରାଜ ହସ୍ତିନି ସହ ଜଳରୁ ବାହାରି ଆସେ ଏବଂ ଯେପରି ଜଳରୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ହାତୀକୁ କୁମ୍ଭୀର ନିଜର ଭୟଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଗୋଡାଇ ଆସେ, ସେପରି ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସୁଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପଛରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଗୋଡାଇ ଆସି ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, କେବଳ ନୀଚ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ନିର୍ଲଜ ଆଚରଣ ଶୋଭା ପାଏ। ତାପରେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜର ଆଧାର ଶକ୍ତି ଦାନ କରି ଜଳ ଉପରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ କବଚ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପିନ୍ଧି ଏକ ବିଶାଳ ଗଦାକୁ ଧରି ଅନବରତ ଦୁର୍ବାକ୍ୟ ସବୁ କହି ଚାଲିଛି, ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଅସୁରର ଏଇ ବଚନକୁ ଶୁଣି ହସି ହସି କହିଲେ, ଠିକ କଥା, ତୋ ପରି ଗ୍ରାମ ସିଂହ ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇପରି ବୁଲୁଥାଉ। ତୁ ତ ମୃତ୍ୟୁର ପାଶରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛୁ। କୌଣସି ବୀର ପୁରୁଷ ତୋ ପରି ଛୋଟ ଲୋକର କଥାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରସାତଳବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆମେ ପୁଣି ଚୋରାଇ ନେବୁ କେମିତି? ନା ଆମର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଯେ ତୋ ଗଦା ଭୟରେ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯିବୁ? ଆମକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଏବଂ ଆମକୁ ମାରି ତୋ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିଦେ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅଳ୍ପ ବଳ, ତୋ ଆଗରେ କଣ କହିବି? ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବୀର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତୋର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଜାଣେ। ହେଲେ ଆଜି ମୋର ଶକ୍ତି ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖ ଏବଂ ମତେ ପ୍ରହାର କର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କର, ବଦ୍ଧ କର ଏବଂ ତୋର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଇଚ୍ଛା ତୋର ପୂରଣ କର। କାରଣ ଯିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ତାହା ପାଳନ ନ କରେ, ତାକୁ ସଂସାରରେ ଅସାଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପଟରେ ଦେବତା ମାନେ ଆକାଶରେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ତୋର ମୋର ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତୋତେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିନାଶ କରିବି ଏବଂ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ଆହୁରି ରାଗି ଯାଉଛି। ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ଓ ବଳବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଦାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସି ବରାହ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଦା ପ୍ରହାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଗଦା ଉଠେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ସହିତ ଶୂନ୍ୟରେ ବୁଲେଇ ଚାଲିଛି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ପ୍ରହାର କରିବା ସମୟରେ ଭୀଷଣ ଶବ୍ଦ ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ହରି ଓ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଶାଳ ଗଦା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲେ। ବଜ୍ର ଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ। ଏହି ରକ୍ତର ଗନ୍ଧ ଉଭୟଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ବଢାଇ ଦେଉଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟି ଷଣ୍ଢ ଲଢିବା ପରି ପ୍ରବଳ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମାୟା ସ୍ୱରୂପୀ ବରାହ ଦେବତା ଓ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଋଷି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦିନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବଦେବ, ମୋ ପ୍ରଦତ୍ତ ବରରେ ଏହି ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟ ଆଜି ବଳବାନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ପଦାଶ୍ରିତ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନିରପରାଧ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଭୟର କାରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଜେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ସମାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଖୋଜୁଛି। ଛୋଟ ପିଲା ଯେପରି ସାପଲାଞ୍ଜ ଧରି ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେହିପରି ଏହି ମାୟାବୀ ଦୈତ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଉତ୍ପାତ ବଢାଇ ଚାଲିଥିବା ଦୈତ୍ୟ ସହିତ ଆଉ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାରରେ କେହି ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଆଉ ବଳ ବୁଦ୍ଧିର ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଦେବମାୟା ବଳରେ ଏହି ପାପୀକୁ ଶୀଘ୍ର ବଧ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ବିନାଶକାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୈତ୍ୟର ବିନାଶ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଜିତ ନାମକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ତେଣୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନିହତ କରି ଆପଣ ସଂସାରରେ ସୁଖ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେବତା ଓ ଋଷିମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ବରାହ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଆଉ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ କଥା। ଏପରି ଭାବରେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ଥାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ
ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ତା ବା କିଏ କହିପାରିବ। ଆମେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ତାହା ଜାଣିପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ଥାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣି ତ ପାରୁନେ, ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁନେ। ଯଦି ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ତେବେ ବିପଦ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହେବା ଫଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି କୃପା ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ରଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସହାୟ ହେବେ। ଏହା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦୁଃଖ ଆସିଲା, ଆମର ଏଇ କାମଟା ହେଲାନି, କଣ ପାଇଁ ହେଲାନି, କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପଡିଲା, ତାର କାରଣ ନ ଖୋଜି ଅଯଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଲେ ଯେତେ ବଡ ବିପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଟଳିଯିବ। ସଂସାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୁହାଯାଉଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଲହଡି ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଏବଂ ତାର ଆଘାତ ଆମକୁ ବାଜିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଜି ଏଠାରେ ମୁଁ ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗର ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋର ଅନୁମୋଦନ ତାହେଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମାତାଜୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଥିଲା। କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ ଆପଣ ଅନୁମୋଦନ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀ ବରାହ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ। ଦାନବ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଓ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜୟ ବିଜୟ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୀଳାବତାରୀ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଜୟ ଓ ବିଜୟଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପଠାଇ ଦୁଇ ଦାନବ ରୂପେ ଜନ୍ମ କରାଇ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରି ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଓ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଓ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅଭୟ ବର ଦେଇ ଜନ୍ମ କରାଇଥିଲେ। ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଅଧିକ ବଳିୟାନ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ। କାନ୍ଧରେ ଗଦା ପକାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଭୂଷିତ ହୋଇ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବଗଣ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବେ ଶେଷରେ ଯାଇ ଜଳ ଦେବତା ବରୁଣଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ବରୁଣ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବରାହ ଦେବ ରୂପରେ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଆଉ ଆଉ ଆମେମାନେ ତୁମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସେସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ବାରମ୍ବାର ବରୁଣକୁ ଯୁଦ୍ଧର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେହି ସମୟରେ ନାରଦ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ବରାହ ଦେବଙ୍କ ଅବତାର ଓ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରସାତଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବରାହ ଭଗବାନ ଦେବଙ୍କୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଦେଖି ଜଳଚର ପଶୁ ବୋଲି କହି ଉପହାସ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଟୁ ବାକ୍ୟ କହି ପାତାଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଅସୁର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏହିପରି କଟୁବାକ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସେ ସବୁକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଧରିତ୍ରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଜଳରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବତାର ରହିଛି। ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ପୃଥିବୀ ଲୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବରାହଦେବଙ୍କୁ ପୁଣି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେସବୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବରାହଦେବ ଦନ୍ତାଗ୍ରରେ ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ସ୍ଥାନରେ ସଂସ୍ଥାପନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବଗଣଙ୍କର ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆନନ୍ଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ ଶୁଭିଥିଲା।
ସେହି ମହାଗଦାଧାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ କାଞ୍ଚନମୟ ମଣ୍ଡିତ କବଚ ପରିହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଛରୁ ଗଡ଼ାଇବାରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଲାଗିଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପୀଡ଼ାଦାୟକ କଟୁକ୍ତି ସହ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଅସୁର ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସମକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟାଳାପ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ମୈତ୍ରମୁନି କହିଲେ କି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟଚର ପଶୁ କହି ବାରମ୍ବାର ତିରସ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଯାଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଅସୁର ବା ନାସ୍ତିକ ଗଣ ଏ କଥା ବୁଝି ନ ପାରି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅସୁର ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛି କି ଏହାର ଭୌତିକ ଭୌତିକ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ, ଯେପରି କଳିଯୁଗର ମାନବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ନ ପାରି ତାଙ୍କର ନାମ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ ଓ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାନା ନାସ୍ତିକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଏଇ ସବୁ କିଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ତ ଅଟେ। ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା ମାତ୍ରେ ସବୁ ତ ଅସମ୍ଭବ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ସେ ହିଁ ତ ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ। ସେ ହିଁ ଆଦି, ସେ ହିଁ ମଧ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଅନନ୍ତ। ଶ୍ରୀ ମୈତ୍ରମୁନି କହିଲେ ଭଗବାନ ଦୈତ୍ୟକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାରୁ ସେ ଭୀଷଣ କ୍ରୋଧିତ ଓ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏକ ଆହତ ବିଷଧର ସର୍ପ ଭଳି ସେ କ୍ରୋଧରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେପରି ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପୀ ରାବଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ସେ କ୍ରୋଧରେ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ କରି ଭଗବାନ ବରାହଦେବଙ୍କ ଉପରେ ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ଭଗବାନ ନିପୁଣ ଯୋଦ୍ଧା ଭଳି ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଗଦା ଘୁରାଇ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରାଉଥିଲା। ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଭ୍ରୁରେ ଆଘାତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅସୁର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଓ ଭଗବାନ ବରାହଦେବ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଗଦାର ଆଘାତରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାସିକ୍ତ ହୋଇ ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୈତ୍ରମୁନି କହୁଛନ୍ତି କି ହେ ବିଦୁର, ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭୟଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ସ୍ଥଳରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାନବ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବରାହପି ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବକ କହିଲେ କି ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ଅସୁର ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟକ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେ ବୃଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛି, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି କି ତାହାର ସମକକ୍ଷ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୀର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାହାର ସମକକ୍ଷ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବୀର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସେ ମିଥ୍ୟା ଭାବରେ ଗମନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅସୁରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ତ ଏହିପରି। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ସେଇ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି କାମନା ଚରିତାର୍ଥ କରନ୍ତି। ଏହି ଅସୁରମାନେ ମାୟାବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ଦୁରାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ସର୍ପତୁଲ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ତାକୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିନାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ମାନ ଜ୍ଞାତ ଥିବାରୁ ଅସୁରଙ୍କୁ ନିହତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଅସୁର ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇ ପାପମୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଅସୁର ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷି ଦେବଗଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କ ବଧ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଅଭିଜିତ ଓ ପବିତ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱବିକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ହିରଣ୍ୟକୁ ହତ କରି ତ୍ରିଭୁବନକୁ ସୁଖରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଗଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ପବିତ୍ର ଅନୁମୋଦନଟି ସମାପ୍ତ ହେଲା। ହରି ଓମ୍। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ହରି ବୋଲ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡରେଜ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ଆଉ କିଛି ଲୋକର ନାଁ ନେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବିନୋଦିନୀ ମାତାଜୀ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଖୁଲଣା ମାତାଜୀ, କାଲି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମାତାଜୀ ତାପରେ କହିବେ ହେଲା। ଆର ଦିନ ବିନୋଦିନୀ ମାତାଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ଶେଷ କରିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଖୁଲଣା, ବିନୋଦିନୀ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି। ଖୁଲଣା ମାତାଜୀ କାଲି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଭୁଜୀ ସମାପନ କରିବେ। ତାପରେ ଆର ଦିନ ତାର ଆର ଦିନ ବିନୋଦିନୀ ମାତାଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ସମାପନ କରିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଠି ତାହେଲେ ବିରାମ ନେବା। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज्ञा प्रभु। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। समस्त दिन हरे कृष्ण महामंत्र करें। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु।